এখন আমরা ওভারঅল মডিউলটা নিয়ে একটু কথা বলি, হ্যাঁ। সো বাই নাও আই থিঙ্ক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং about the computer interface for IELTS exam, and I will give you the PDF where I covered everything. I mean, Okay. just right now. So the basic information. Reading has three passages, so 40 question, one question each mark, and 10 different question type. So we'll talk in detail. I'm just giving a general overview. And listening has four sections, so 30 minutes, 2 minutes extra time, and in reading no extra time. And writing has two tasks: report writing or summary writing, we can say, and the other one is essay. So there are five types of essay. We'll go into detail in our course. And for speaking, there's three section. Okay, so writing is 1 hour, reading is 1 hour, listening is 30 minutes with 2 minutes extra time. But speaking, there's no time frame. It could be, if it's a good speaking test, 14 to 15 minutes. But if you don't have a good speaking test, so in that case it might be shorter. So let's say interviewer asks you some question and you can answer it properly, so that time he will ask you more questions, and he will be interested in you. Generally he will ask you a little difficult question and see how you answer them, how you address them. But if you are unable to answer, let's say he asked you a question, you couldn't answer that, he asked you another question, you couldn't answer that, then he knows that okay, you cannot proceed with the test. That time he will say okay, and the test will cut short. So it totally depends on you how long the test is gonna be. Always aim for longer. So try to think of it as a conversation. You're hanging out with a friend. So try to think of like that, but do not talk too casually, because IELTS is all about formal and academic. So there are some words that you cannot use while speaking, and there are some words, oh, what I'm trying to say is informal words. Okay, so the informal words we cannot use. The most common informal words that people everyday use, like but, you cannot use but. So we use and but to connect sentences. But that's not a good approach for IELTS. You have to use connectors. You have to use linking words. Except for and but. And another thing is, when you're speaking you cannot use contractions. So what I mean by contractions, মানে short form use করা যাবে না, can't, wouldn't, couldn't, shouldn't, haven't, এগুলো use করা যাবে না স্পিকিং এর ক্ষেত্রে. So another thing is the part one is introduction and interview. So in that section he will ask you the question you already know, familiar question. So that part is kept in the speaking test, so that examiners can ease down and stay relaxed and calm. And also they test the ability to that how well do you speak on the familiar topics, the topics you already know about. And section 2 is cue card section. So they will give you a cue card. Over there there will be a topic, and there will be some bullet points. So you have to talk for 2 minutes. You'll have 1 minute preparation time, and you have to cover all the bullet points and address the topic. And this section usually takes 3 to 4 minutes, because 1 minute preparation time, 2 minutes you have to talk. So 3 to 4 minutes, this section is gone. So the next section we call follow-up section. So why is it called follow-up? Because interviewer might ask one or two direct question from the topic that you spoke for 2 minutes, and there will be like 4 to 5 questions. It depends on you. If you can answer well, he will ask you 4 to 5 questions, and those questions will be related to the topic that's given on part 2. So that's why we call it a follow-up section. So common topics are like study, hobbies, or what you do in your free time, or technology, or business, or geography, or animals. So this could be some common topic, but I have a list of topics, so we will go through that list in the speaking section, so that any question he asks you, you can respond. And the challenging part is in section 2, where he if he gives you a topic that you have no idea about, okay, then how can you talk about 2 minutes? No,
how can you talk for 2 minutes about that subject? So I will give you that training also. So if you get an unfamiliar topic also, how to talk about that. সো স্পিকিং তো মানে বোঝা হয়েছে মনে হয়, রাইট? আমি খুব কুইকলি Yes. কভার করছি কারণ আজকে জাস্ট মানে ওভারভিউ দিতেছি প্রত্যেকটা মডিউলের। সো আমরা লিসনিং দিয়ে শুরু করি নাকি? কোনটা দিয়ে শুরু করলে ভালো হয়? লিসনিংটা যেহেতু ফার্স্ট, আর লিসনিংটা কাভার করতে কম টাইম লাগে, আর আমি ট্রাই করবো তোমার একটু ফাস্ট কাভার করে দিতে, কারণ তোমার হাতে টাইম নেই। হ্যাঁ, তো লিসনিংটা আমরা মানে চারটা ক্লাস হয়তো লিসনিংয়ের, ওটা আমি 2 ক্লাসে কাভার করে দিতে চাচ্ছি, তাহলে তোমার জন্য বেটার হবে। সো Okay. আমরা লিসনিং দিয়ে শুরু করি, আই গেস মানে উইল ফিগার ইট আউট কীভাবে কী করা যায়। এখন বলো, কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকলে একটু শেয়ার করো। লিসেনিং এ হচ্ছে আমার ওই যে আহ, ই দেওয়া থাকে, ম্যাপ দেওয়া থাকে, ম্যাপের মধ্যে হচ্ছে সমস্যা। বুঝতে পারছি। মানে ম্যাপ দেখে যে আমার অ্যান্সার ফাইন্ড আউট করতে হয়। লিসনিংয়ে আমি মানে একবার গো থ্রু করলে তোমার সমস্যাগুলো কম হবে। তারা একটু 2 মিনিট একটা ব্রেক নেই, কজ অনেকক্ষণ এগুলো বুঝেছি, তো একটু ব্রেইনে টাইম দিতে হবে গ্রাস্প করার জন্য। এটা লাইক এতক্ষণ যেটা করলাম এটা ফার্স্ট ক্লাস, জানো? এটা ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস বলে। সো এখানে আমি এখন স্টুডেন্টদের মোটিভেশন হতেই ওই পার্টটা তোমাকে পরে দিব না, একবার লাস্টে। সো এখন যেটা, এটা হলো দ্য সেকেন্ড ক্লাস। হ্যাঁ, সো লিসনিং লেকচার 1। সো ফার্স্ট ক্লাসের টার্গেটটা এটা যে কম্পিউটার ইন্টারফেসের সিস্টেমগুলো বুঝানো, আর ওভারঅল মডিউল নিয়ে একটা আইডিয়া দেওয়া স্টুডেন্টদেরকে, স্টুডেন্টের সাথে কানেক্ট হওয়া, প্লাস ধরো ওই যে মোটিভেশনটা দেওয়া যেন ওই জিনিসটা সিরিয়াসলি করে, মানে আইএলটিএসটা প্র্যাকটিস করে বাসায় যেন। Okay, the transition from paper-based to computer-based IELTS listening represents a significant shift, in test takers' interaction with the material, because it was a lot different on the paper-based. So different strategy. But the core linguistic competencies, is the same. So the mechanical execution requires a different set of skills, like the computer technical skill, but the base module is the same, and candidates are provided with high quality headphones and a dedicated workstation. So the interface is designed to be intuitive, so featuring a navigating bar at the bottom of the screen that allows for rapid movement between the 40 questions. So, one of the most critical differences lies in the post listing phase. As I mentioned, you get only 2 times for final review. So, that necessitates, type as you go approach, where accuracy is, paramount. You have to take immediate decisions. So computer based, approximately 30 minutes the audio and 2 minutes for review, and input method is keyboard and mouse, and visual tool, highlight tool, and the note taking tool, and audio control, the volume adjust. So we have covered all that. So the computer-based interface offers several functional advantages that can enhance performance if used correctly. Like the highlight tool allows candidates to select specific words in the questions and right click to color it yellow, which is a very useful tool. And similarly, the note tool also enables you to take digital sticky notes
for complex questions. So you should be familiar with all this tool if you want to give a good test. So okay, that's enough about the tool. So let's talk about the part one of the listening test. So part one of IELTS listening test is consistently featuring a dialogue between two individuals in a everyday social context. Like common scenarios include making a reservation, or inquiring about a service, or registering for a course. So the primary task is usually form completion, like you have to fill up a form, so which requires the extraction of specific factual data such as name, date and numerical values. সো মানে লিসনিং পার্ট ওয়ানটা একটা ফর্ম ফিলিং টাইপের পার্ট। এখানে আর কি নাম, ডেট আর মানে নিউমেরিক্যাল ভ্যালু লাইক ক্রেডিট কার্ড বা টাকার অ্যামাউন্ট এইসবই একটু ফিল আপ করা লাগে। সো দ্য থিং ইজ এই সেকশনে এই লিসনিংয়েও এই সেকশন পার্ট ওয়ানটা রাখছে একটু ইজ হওয়ার জন্য তোমার এক্সামের সাথে, হ্যাঁ একটু ইজ হওয়ার জন্য এই পার্টটা একটু ইজি, কিন্তু এই পার্টে ওরা কিছু ট্র্যাপস রাখে, এই ইজির মধ্যে ওরা কিছু জিনিস স্লিপ ইন করে দেয়। সো ওকে, উইল টক অ্যাবাউট অল দ্যাট। সো স্ট্র্যাটেজিক প্রেডিকশনটা কিন্তু এই স্টেজে খুব কাজে আসে। সো লিসনিংয়ের যে চারটা সেকশন, ইউ গেট লাইক 30 to 45 seconds গ্যাপ. Okay, so whenever there's ending a new section and beginning another section, there's a 30 seconds, 45 seconds gap. So in that time, you have to predict what kind of answer could be. So in part one, it is very easy to predict what kind of answer is going to be. Before the audio begins, candidates are given a brief period to read the question. During this time, it is essential to predict the type of information required. For instance, if a gap predicted, if a gap is like next to the pound sign, so that is a number, right? That is the amount of money. সো ইউ ক্যান ইজিলি প্রিডিক্ট দ্যাট। বা মানে ধরো তোমার গ্যাপটা একটা পাউন্ড সাইনের পাশে, তাহলে এটা তো একটা নাম্বারই হবে। বা তোমার ড্যাশ স্ট্রিট লেখা, ড্যাশ স্ট্রিট, তাহলে এটা একটা স্ট্রিটের নাম্বার হবে বা নামই হবে। সো এইভাবে আমরা খুব ইজিলি প্রেডিক্ট করতে পারি যে এই ইনফরমেশনটা কী হইতে পারে। সো এই প্রেডিকশনের কারণে আমি কিন্তু পুরো কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা বুঝতেছি, আর মানে একটা অর্ডারে যেহেতু প্লে হতেছে, মানে ওভারঅল আমি প্রেডিক্ট করে ফেলতে পারতেছি। সো এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে প্রেডিকশন ওই 30 সেকেন্ড আমরা কী করব, এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট হাই স্কোরের জন্য। আর মানে আমি তোমাকে ফুল জিনিসটা বুঝাবো, আগে আমি পার্ট ওয়ানটা নিয়ে একটু কথা বলি। সো মানে পার্ট ওয়ানে টেকনিক্যাল অ্যাকুরেসিটা মানে মানে ফ্রিকোয়েন্ট সোর্স অফ লস্ট মার্কস। মানে কি, মানে নেম, অ্যাড্রেস এগুলো মাঝে মাঝে মানে মানুষজন শুইনাও লিখতে ভুল করে ফেলে, কারণ দেখা যায় অনেকে পরে লেখে। হ্যাঁ, সো তোমার যখন লেটার বাই লেটার স্পেল করতেছে, তখনই তোমার লেখা ফেলতে হবে। আর তোমার প্রফেশন থাকতে হবে রেকগনাইজ করার যে ইংলিশ অ্যালফাবেট বা নাম্বার এগুলো খুব ফাস্ট বললে তোমার বুঝার একটা অ্যাবিলিটি থাকতে হবে। আর মানে পটেনশিয়ালি কনফিউজিং কয়েকটা জিনিস আছে, যেমন জি আর জে, এই দুটো কিন্তু শুনতে সেম লাগে, জি আর জে। হ্যাঁ, হ্যাঁ তারপর এ আর ই, এই দুটো কিন্তু শুনতে সেম লাগে, এ আর ই। সো এইটা একটা পেইন। আর নিউমেরিক্যাল ডেটা মানে অলসো তোমার খুব প্রেসাইজভাবে বুঝতে হবে কি বলছে, মানে তোমার ডিস্টিংগুইশ করতে হবে টিন আর টি। এই টিন 15 বলছে না 50 বলছে, 17 বলছে না 70 বলছে, এই টিন আর টি এটা খেয়াল রাখতে হবে। এগুলো খুব ক্লাসিক মিস্টেক, এগুলা মানে অনেকে এই ভুলগুলো করে ফেলে। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ হ্যাঁ তো সমস্যা নেই, তোমার নোট নেওয়ার দরকার নেই, আমি যা যা লেকচার কভার করতেছি আমি তোমাকে প্রোভাইড করবো, তুমি জাস্ট মন দিয়ে শুনো, ইন্টারঅ্যাক্টিভ থাকো তাহলেই হবে। ওকে। আর 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 মানে এই সেকশনটার পার্ট ওয়ানের মেইন বিষয়গুলো নেম, ডেট আর নাম্বার। হ্যাঁ, সো হ্যাঁ মানে কমন পিটফলগুলো কী হয়, মানে একটু আগে তো মেনশন করছি। আর কিছু পিটফল কী হয়, ডাবল লেটার থাকলে, অনেক সময় ডাবল লেটার থাকলে মানুষ বুঝে না, মানে একটা এল লেখা দেয়, ডাবল এল বলছে অডিওতে, ও একটা এল লেখা দেয়। সো ডাবল লেটারগুলো আমাদের খুব ভালো করে শুনতে হবে। আর কি সাইলেন্ট লেটার, সো ইংলিশে অনেক
লেটার থাকে মানে ওয়ার্ড থাকে যেটা একটা লেটার সাইলেন্ট থাকে, যেমন নট, নট বানায় কিন্তু কে আছে, নলেজ বানায় কিন্তু কে আছে, কিন্তু এটা সাইলেন্ট, রাইট? জি। তো এই বিষয়গুলো আমাদের একটু অ্যাওয়্যার থাকতে হবে, এটা নেমের ক্ষেত্রে। সো টাইপ ইচ লেটার অ্যাজ ইট ইজ স্পোকেন, ডু নট ওয়েট ফর দি এন্ড। আর ডেটের বিষয়টা কি, কনফিউশন বিটুইন ব্রিটিশ ফরম্যাট আর আমেরিকান ফরম্যাট। সো আমরা যে ডেট লিখি এটা দুইটা ফরম্যাট আছে, একটা হলো ব্রিটিশ ফরম্যাট, একটা হলো আমেরিকান ফরম্যাট। সো স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট হলো মানে তুমি 15th অক্টোবর লিখতে পারো, 15th অক্টোবর মানে টিএইচ দিয়ে, হ্যাঁ। 15th অক্টোবর। আরেকটা হলো অক্টোবর 15। সো এই দুইটা ফরম্যাটের একটা ইউজ করলেই হবে, বুঝতে পারছো ডেটের ক্ষেত্রে। সো এটা একটা ভুল। আর আরেকটা বিষয় কি, নাম্বারের ক্ষেত্রে জিরো। সো জিরোর যে বিষয়টা, জিরো অনেক সময় অডিও রেকর্ডিং ও বলবে, ও, হ্যাঁ ও হ্যাঁ। হ্যাঁ। বলবে, বা নট বলবে, নট মানে নো বা নাথিং। সো এটার মানে জিরো। সো ও আর নট এই জিনিসটা তোমার বুঝতে হবে জিরোই। সো প্র্যাকটিস লিসনিং টু ফোন নাম্বারস অ্যান্ড ক্রেডিট কার্ড ডিজিটস। ওকে। সো মানে মানে মোটামুটি মানে আমরা তো এখন বুঝতে পারতেছি যে মানে পার্ট ওয়ানে কি থাকবে না থাকবে, কি হতে পারে না হতে পারে। হ্যাঁ, পার্ট ওয়ানটা আমি বুঝছি। সো এখন আমি একটু আবার পার্ট ওয়ান থেকে বাইর হই। হ্যাঁ, পার্ট ওয়ান থেকে বাইর হয়ে তোমার কি কয়েকটা জিনিস আমার মনে করায় দিতে হবে, কয়েকটা জিনিস আমার এক্সপ্লেন করতে হবে। সো সেই জিনিসগুলো হলো মানে তোমার খুব কেয়ারফুলি শুনতে হবে অডিও রেকর্ডিংটা। হ্যাঁ, আর মানে শুনতে হবে অ্যাকচুয়ালি বোঝার জন্য কি নিয়ে অ্যাকচুয়ালি রেকর্ডিংয়ে কথা হচ্ছে। হ্যাঁ, জাস্ট রাইট আনসারের জন্য না। এই জিনিসগুলো না বুঝাইলে আসলে তোমার হবে না। আর মানে তুমি রেকর্ডিংটা একবারই শুনবা, সো খুবই অ্যাটেন্টিভ থাকতে হবে। কোনো রকম ডিস্ট্র্যাকশন মাইন্ডে আসলে আবার মাইন্ডটারে ব্যাক করা ওখানে নিয়ে যেতে হবে। আর তুমি আইদার ক্যাপিটাল লেটারে লেখো বা লোয়ার কেসে লেখো, দুইটা মিক্স করে লেখো না, দুইটার একটা চুজ করো। আর কোনো নেগেটিভ মার্কিং নাই, 40টা কোয়েশ্চেন। সো কোনো কোয়েশ্চেন আনশিওর থাকলে একটা এডুকেটেড গেস নিয়ে দাও, ওই কোয়েশ্চেন আনসার করে দাও। আর কিছু বিষয় হলো মাল্টিপল চয়েস টিপস। সো মানে আগে কোয়েশ্চেন পড়তে হবে, ফোকাস করতে হবে কিওয়ার্ডগুলোতে, প্রেডিকশন করতে হবে। হ্যাঁ, আর প্যারাফ্রেজ, প্যারাফ্রেজের বিষয়টা খুব খেয়াল রাখতে হবে, আর ডিস্ট্র্যাক্টর কি বুঝতে হবে। সো অনেকগুলো বিষয় কিন্তু উঠে আসছে। যখন ডিস্ট্র্যাক্টর জিনিসটা কি, আমার মনে হয় বাদ বাকি জিনিসগুলো তুমি বুঝো। ডিস্ট্র্যাক্টর জিনিসটা হলো মানে আইএলস এটা খুব লাভ করে মানে মানে ডিস্ট্র্যাক্টর ইউজ করতে। সো ডিস্ট্র্যাক্টর হলো কিছু মিসলিডিং ওয়ার্ড বা কোনো একটা আইডিয়া যেটা তোমাকে কনফিউজ করবে। সো এই কারণে তোমার সব সময় কেয়ারফুলি মানে শুনতে হবে যে কোনো চেঞ্জ আসছে নাকি বা কোনো কারেকশন করে নাকি, বুঝতে পারছো? আর ম্যাপ লেভেলিং হ্যাঁ। তুমি যেটা বলতেছিলা, সো এটার জন্য তোমার ডিরেকশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, ল্যান্ডমার্ক অ্যাকুরেটলি লেভেল করা, তারপর তোমার মানে একটা ম্যাপ বোঝা, তারপর ন্যাভিগেশনাল সেন্সটা বা ডিরেকশনাল চেঞ্জটা, মাল্টিপল ডিরেকশন নিয়ে কথা বলে এগুলো ফলো করা। সো এই বিষয়গুলো তোমার খেয়াল রাখতে হবে, বাট এগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলে কারণ মানে স্টেপ বাই স্টেপ। সো জাস্ট তোমার আমি বুঝাইলাম যে কোন কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে। সো ডিস্ট্রাক্টর গেল, ম্যাপ লেভেলিং গেল, বা সাইন পোস্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝে। সাইন পোস্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ হলো তোমার সেকশন 4-এর ন্যাভিগেটর বা জিপিএস। এটা নিয়ে আমরা মানে পরে কথা বলবো। সো লাইক কিছু ওয়ার্ড যেমন নাও লেটস মুভ অন টু সামারাইজ অ্যানাদার পয়েন্ট ফার্স্ট। সো এগুলো তোমার এগুলো তোমার বলার পরে কি ইনফরমেশনটা আসে বা কোনো একটা চেঞ্জ ইন্ডিকেট করে, বুঝতে পারছো? সো সাইন পোস্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আরও কথা বলার আছে ফার্স্ট ক্লাসে, মানে এই বিষয়টা, এটা সেকশন 4-এর জন্য, তো সেকশন 4-এর টাইমে আমি বুঝাবো। মানে আমার হচ্ছে ম্যাপের মধ্যেই অনেক প্রবলেম। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ম্যাপ ম্যাপটা নিয়ে করতে আমরা গেলেই বুঝবো। এখন আজকে তোমার ওভারঅল সব কিছু অ্যাওয়্যার করে দিচ্ছি। আর প্রি লিসনিং অ্যাক্টিভিটি যেটা বললাম না, ওই যে 30 থেকে 45 সেকেন্ডস, এটা খুব হ্যাঁ। ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা সেকশনের আগে। এই টাইমটা খুব তোমার ভালোভাবে ইউজ করতে হবে। এই টাইমটাতে তুমি কি করবে আমি তোমার সব বুঝাই দেবো। আর সেন্টেন্স কমপ্লিটেশনের যে স্ট্র্যাটেজিটা, হ্যাঁ ও মানে দেখা যায় যে মানে সেন্টেন্স কমপ্লিটেশন মানে ইজি হয়, মানে ওয়ার্ডগুলো ইজি হয়। সো ভয় পাওয়ার কিছু নাই এখানে। সো মানে
প্রেডিক্ট করে নিতে হবে আগে আমাদের সেন্টেন্স কম্পিটিশন যে কী টাইপের ওয়ার্ড হচ্ছে 30 সেকেন্ড 40 সেকেন্ড টাইমে আমাদের প্রেডিক্ট করে ফেলতে হবে কী টাইপের মানে ওয়ার্ড এখানে বসবে কী টাইপের ওয়ার্ড দরকার বা কোয়েশ্চেনের যে কিওয়ার্ডগুলো ওগুলো সিনোনিমগুলো চিন্তা করে ফেলতে হবে বা এই কোয়েশ্চেনটারে প্যারাফ্রেজ করে এই সেন্টেন্সটারে প্যারাফ্রেজ করে কী আসতে পারে অডিওতে তোমার চিন্তা করে ফেলতে হবে সো কোয়েশ্চেনে যেটা থাকবে ওটা প্যারাফ্রেজ থাকবে অডিওতে যা বলছে ওইটা মানে একদম অ্যাকুরেট তুমি ম্যাচ পাবা না বা অ্যাকুরেট ম্যাচ পেলে ওটা ট্র্যাপ থাকবে বুঝছো সো এগুলো তোমার আস্তে আস্তে আমি বুঝাবো ওরা কি ট্রিক প্লে করে তুমি যখন একবার গেমের রুলটা বুঝে যাবে গেমটা তোমার জন্য খুব ইজি হয়ে যাবে বুঝছো ছোলা খেতেছি ছোলা আচ্ছা, সমস্যা না। সো লিসনিং যেটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস লিসনিংয়ে তুমি যদি এক্সপার্ট হতে চাও তোমার লিসনিংটা মাস্টার করতে হবে মানে কানের পাওয়ার বাড়াইতে হবে সো এটার জন্য আমি তোমাকে কিছু ইউটিউব চ্যানেলস দিব ওগুলা তোমার কন্টেন্ট কনজিউম করতে হবে সো পডকাস্ট দিব ডকুমেন্টারি দিব এডুকেশনাল ভিডিও দিব সো এগুলো তোমার ইমপ্রুভ করবে লিসনিং স্কিলটা আর আজ পরীক্ষা তো ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টেই হয় মাঝে মাঝে নর্থ আমেরিকান হয় বা অস্ট্রেলিয়ান হয় সো এই অ্যাকসেন্টগুলোর সাথে তোমার ইউজ টু হতে হবে সো আমি যেই চ্যানেলগুলো দিব ওগুলো সাবস্ক্রাইব করবো ওগুলোর কন্টেন্টগুলো কনজিউম করবা তাহলেই তোমার লিসনিংয়ের পাওয়ারটা বাড়বে হ্যাঁ স্পোকেন যে নেই মানে তারা কোন অ্যাকসেন্টে কথা বলে নর্মালি? ব্রিটিশ ব্রিটিশ? হ্যাঁ সো তোমার বিবিসি নিউজ বিবিসি রেডিও 4 তারপর তোমার বিবিসি প্ল্যানেট আর্থ তারপর তোমার আমেরিকান অ্যাকসেন্টের জন্য এনবিসি আছে তারপর তোমার অস্ট্রেলিয়ান অ্যাকসেন্টের জন্য এবিসি নিউজ অস্ট্রেলিয়া আছে তারপর সেকশন 3 এর জন্য তোমার পডকাস্ট আছে তারপর তোমার সেকশন 4 এর জন্য তোমার ওই যে টেড টক আছে সো এগুলো আমি সব তোমাকে লিঙ্কস অ্যান্ড এভরিথিং দিয়ে দিব তুমি ওখানে ইচ্ছা মতো কন্টেন্ট কনজিউম করবা আর আইএলস অ্যাডভান্টেজেস একটা সুন্দর চ্যানেল আছে আমার ভালো লাগে আমি যখন আইএলস পরীক্ষা দিয়েছি এই চ্যানেলটাই আমাকে হেল্প করছে কারণ আমার মতো এত সুন্দর করে বুঝায় কখনো আমার ক্লাস 9-এ মেন্টরসে গেছিলাম জাস্ট গেছি আসছি এরকম এরকম মানে টিচার এত কেয়ারিং ভাবে কখনো করে না বাট এই মেন্টরস আমার চ্যানেলটা তেমন। বাট এই চ্যানেলটা থেকে আমি মানে সব পাইছি আমার যা যা লাগবে তো আমি এই চ্যানেলটা তোমাকেও সাজেস্ট করবো ওখানে তোমার আওয়ার লং কন্টেন্ট আছে 11 ঘন্টা 10 ঘন্টা সো ওখানে উই লোক আবার ব্রিটিশ কাউন্সিলে এক্সামিনার সো মানে খুব ভালো ব্রিটিশ একটা লোক খুব ভালো সো ওগুলো গেল এখন আমরা টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স নিয়ে একটু কথা বলি হ্যাঁ সো রিসোর্সেস আমি দিয়ে দিব টেনশন করো সো ফার্স্ট অফ অল টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স বলতে গেলে আমার আনসার করার জন্য আনসার করা যাবে না আমার বুঝতে হবে রেকর্ডিংয়ে কী নিয়ে কথা বলতেছে কে কী ডিসিশন নিচ্ছে কে কী বলছে মানে যে বলতেছে ও কী ফিল করতেছে ওর মোটিভেশন কী ইন্টেনশন কী সব আমার বুঝতে হবে আর আনসার প্রেডিক্ট করে ফেলতে হবে 30-40 সেকেন্ডে যারা 8 পায় 9 পায় ওরা আনসার ধিপাধাপ প্রেডিক্ট করে ফেলে ওরা কোয়েশ্চেন অর্ডার বুঝে ফেলে সো বা রেকর্ডিংটা কি একাডেমিক হবে না ফর্মাল হবে কি হবে না হবে বুঝে ফেলে আর মানে মাল্টিপল মানে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা মানে কোয়েশ্চেন অর্ডারটা যে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে 1 2 3 কোয়েশ্চেন বাদে কোয়েশ্চেনটা কিন্তু একটা অর্ডার ফলো করে একটা সিরিয়াল ফলো করে কোয়েশ্চেনে যেই সিরিয়ালে আছে অডিওটাও সেই সিরিয়ালেই কথা বলা যাবে সো কোয়েশ্চেন অর্ডারটা তোমার ধরে ফেলতে হবে আর মানে তুমি 1 মিনিট ধরে মানে এক একটা সেকশন একটু চোখ বুলায় যেতে হবে তোমার একটা কোশ্চেন আনসার করতেছো নেক্সট কোশ্চেনের দিকে তোমার চোখ রাখতে হবে হ্যাঁ সো 2টা কোশ্চেন এক টাইমে তোমার খেয়াল রাখতে হবে আর মুভ অন করতে হবে তুমি যদি একটা মিস করে ফেলো লিসনিং অডিও আর প্লে হবে না তুমি সারাদিন বসে থাকা লাভ নেই তুমি পরেরগুলো মিস করবা সো খুব তাড়াতাড়ি মুভ অন করে ফেলতে হবে তোমার যদি মানে 7ও পাইতে চাও তোমার 30 থেকে 32টা হলেই 7 পাওয়া সম্ভব সো তোমার একটা কোয়েশ্চেনে মানে এভাবে 10টা কোয়েশ্চেন মিস হলেও সমস্যা নাই 30টা অ্যাকুরেট হলো সো এই কারণে তুমি কখনো একটা কোয়েশ্চেনে আটকায় যাবে না এটা হয় ম্যান এটা অনেক হয় একটা কোয়েশ্চেন এটা কি বলছো কি বলছো কি বলছিল এই কি বলছিল করতে করতে পরেরগুলো বলে দিছে মানে এমন হয় একটা মিস কোনো সমস্যা নেই মুভ অন নেক্সটগুলো আরও সিরিয়াস এখন এটাই আর প্যারাফ্রেজিং আবার বলে দিচ্ছে আইএলটিএস পরীক্ষা পুরোটা প্যারাফ্রেজিং এর উপরে চলে প্যারাফ্রেজিং দিয়ে কনফিউজ করে সো একটা একটা সেন্টেন্স কিভাবে প্যারাফ্রেজ করে সো আমি তোমাকে একটা ওয়েবসাইট দিব গ্রামারলি এটা তো শুনছোই গ্রামারলি সো গ্রামারলির ওখানে একটা প্যারাফ্রেজিং টুল আছে সো বিভিন্ন তুমি সেন্টেন্স দিবা দেখবো ওরা প্যারাফ্রেজ কিভাবে করে এভাবে করে করে তোমার একটা এক্সপার্টিস হবে আর তুমি এখন বিগিনার প্যারাফ্রেজার হিসেবে কি করবা একটা সেন্টেন্স নিবা ওগুলো সিরোনেমস দিয়ে রিপ্লেস করবা
পরে পুরো সেন্টেন্সটা উল্টায় পাল্টা ঘুরায় মিনিংটা সেম রেখা প্যারাফ্রেজ করার ট্রাই করবা। সো ওইটার আমি আলাদা গাইডেন্স প্লাস হাবিজাবি দেবো, আগে টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সটা কাভার করি। আর কিছু ওয়ার্ড তুমি পাবাই লিসনিংয়ে যেটা তুমি জীবনে শুনো নাই, এটার মিনিংও তুমি জানো না। সো ওইটা নিয়ে এত প্যারা খাওয়ার কিছু নেই। আমি যদি পুরো জিনিসটা শুনি, আমি বুঝতে পারবো যে ওই ওয়ার্ডের মিনিং আর কী হতে পারে। আর হাইলাইট করবো, আমরা কোয়েশ্চেনের পুরো মেইন মেইন কিওয়ার্ডগুলো হাইলাইট করে ফেলবো, এটা অনেক বড় হাইলাইটের উপরে কিছু নেই আছে। আর মানে স্পেলিং গ্রামার এগুলো আমার কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, কোনো ওই যে লাল কারেকশন দেখাবে না। সো উই হ্যাভ টু লুক আফটার দ্য স্পেলিং অ্যান্ড দ্য গ্রামার. So if the answer doesn't fit grammatically, it's the wrong answer. And spelling, it has to be accurate or you won't get the number. And singular plural, you have to pay special attention. Did he say s or not? So you know it could be hard sometime. And British and American spelling, we'll use that. And but okay, that's for writing, that's another part. And don't worry about, you know, whatever notes you take, you know, you can take infinite amounts of note, there's no problem. And read the instructions carefully. So a lot of the people, they make the mistake, they don't read the instructions carefully, and they answer it, you know, in a wrong way. Sometimes they might say the word you have to be 3 word or 2 words, so if you write more than that, it's a problem. So always read the instruction how I should answer the question. When you get that 30-45 second, read the instruction and answer accordingly. And I also mentioned about the uppercase and lowercase thing, so you just stick to one, okay. And get used to the British accent, get used to different accents. I'll give you the links, you know, just pay attention and listen and write together. So whenever you're watching those videos, turn off the subtitle and start you know, listening and writing. And what you can do is you can speed up the video to 1.2x or 1.5x, so it will be very fast. So that time you will have the IELTS recording will be slow if you practice this way. Well, the IELTS recording you would feel is, you know, very slow. So there are a lot of listening audios available on YouTube. Just listen to them with 1.5x speed. So in the real test it will be very slow, you know. And practice pronunciation of letters and numbers, that is very important. And you know, they play it some kind of trick like that over there. And get used to the different accents, that's a must. So careful with what you write down also, so there won't be any markers. So if you make any kind of spelling mistake, they won't, you know, tell you anything. So be careful what you write down, and don't leave any answers blank. You know, again I'm saying, just take a educated guess and write an answer. And transfer your answers carefully. And you know, check the answers also. If you get a minute or two, you know, recheck them, did you. And always go back to the question you flagged. So that's the extra time. If you have extra time, spend, you know, and listen and write together whenever you're watching these videos. You know, write a summary. So these things will help. So we are done with tips and tricks. So let's go to section 2 now. So section 2 of IELTS listening test shifts from a dialogue to monologue. So where in part 1 you had two people having a conversation, now it's a different scenario at all. So though the setting remains social, so whatever audio they're going to play is going to be a social topic, but you know, typically a single speaker providing information about like local facility or community project or a guided tour. So the challenge here lies in the, you know, following the sustained narrative without the conversational cue found in part 1. So speaker often uses signposting language. So this is the key, the signposting language. So that so the map plan or a diagram labeling. So one of the most distinctive features of the computer based module is how it handles the, you know, visual questions. So in the paper based, candidates you know, write letters next to the location all over the question paper, you know. So this interface, you can utilize the drag and drop mechanism or the clickable selection system. So this requires a high degree of, you know, spatial awareness and ability to you know, correlate verbal descriptions about the visual representation on the screen.
So when they're talking about the spatial concepts, যখন প্রক্সিমিটি নিয়ে কথা বলতেছে আর কি, হ্যাঁ, তো তখন ভার্বাল কিউতে দেখা যায় বলতেছে অ্যাডজাসেন্ট টু বা রাইট নেক্সট টু। হ্যাঁ, যখন ডিরেকশনাল কথা বলতেছে তখন হয়তো বলতেছে টার্ন লেফট অ্যাট দ্য জাংশন, বা হেড নর্থ প্যাস দ্য পন্ড। বা রিলেটিভ পজিশন নিয়ে যখন কথা হইতেছে তখন হয়তো বলতেছে যে অপোজিট দ্য এন্ট্রেন্স, বা ইন দ্য রাইট হ্যান্ড কর্নার। আমি যখন মানে ই করব মানে ম্যাপটা করব, তখন কি আমার মানে দিকগুলো কি মানে আমার সিলেক্ট করে নিতে হবে? দিকগুলো সিলেক্ট কি, তোমার স্টার্টিং পজিশনটাকে দেখতে হবে যে ম্যাপটা মানে স্টার্টটা কোত্থেকে হচ্ছে। অনেক টাইমে অ্যারো দেওয়া থাকবে বা তোমার লেখা দেওয়া থাকবে, সমস্যা নেই, ওটা আমরা চাচ্ছি। সো যখন ট্রানজিশন মেক করে তখন কি বলে, যেমন মুভিং অন টু দ্য নেক্সট এরিয়া, বা ইফ ইউ লুক টু ইয়োর লেফট, বা রিলেটিভ পজিশন যখন বলে, যখন অপোজিট দ্য এন্ট্রেন্স, বা ইন দ্য ফার হ্যান্ড কর্নার। হ্যাঁ, সো আমার এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে। সো স্ট্র্যাটেজিটা কি, মানে এই ভিজুয়াল একটা টাস্ক, এটা সাকসেসের স্ট্র্যাটেজিটা কি? সো মানে সাকসেস ইন ম্যাপ লেভেলিং ডিপেন্ডস অন দ্য ইনিশিয়াল 30 সেকেন্ডস। হ্যাঁ, সো দ্য প্রিপারেশন টাইম। সো এই টাইমে ক্যান্ডিডেটদের আইডেন্টিফাই করতে হবে স্টার্টিং পয়েন্টটা কোথায়। এটা অফেন মানে ওরা অ্যারো দিয়ে ইন্ডিকেট করে দেয় বা লেখা দেয় ইউ আর হিয়ার। হ্যাঁ, সো স্ক্যান দ্য এক্সিস্টিং লেভেলস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লে আউট। সো তোমার ম্যাপে কিছু মানে ইনফরমেশন থাকবে, ওগুলো তুমি স্ক্যান করবা ম্যাপের লে আউটটা বোঝার জন্য, ওই 30-35 সেকেন্ডে, 40 সেকেন্ডে। সো মানে ইট ইজ হেল্পফুল টু মেন্টালি মার্ক দ্য কার্ডিনাল ডিরেকশন, নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট, এগুলো একটা মেন্টালি তোমার মার্ক আপ করে ফেলা। হ্যাঁ, আর মানে ম্যাপও ইন্ডিকেট করে দিতে পারে। হ্যাঁ, তারপরেও তুমি নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট একটা মেন্টালি একটা ম্যাপিং করে ফেলবা। আর মানে পার্ট টুতে ফ্রিকুয়েন্টলি একটা ট্র্যাপ ইউজ করে, সেটা মাল্টিপল লোকেশনে কথা বলে কনফার্ম করার আগে যে কোনো একটা লোকেশন। যেমন ফর এক্সাম্পল, একটা ট্যুর গাইড হয়তো বলতেছে যে উই অরিজিনালি প্ল্যান টু পুট দ্য ক্যাফে নেক্সট টু দ্য লেক। সো সবাই ফার্স্টে শুনবে তো আনসার হলো আচ্ছা লেক, আনসার হলো লেক, কিন্তু এভেনচুয়ালি ডিসাইডেড দ্যাট কার পার্ক ওয়াজ মোর কনভিনিয়েন্ট। সো এটার মানে কি, কার পার্ক হবে আনসার। সো যারা ফার্স্ট এটা শুনবে তো ওরা ক্যাফে ভাববে লেকের পাশে, কিন্তু যারা পুরাটা শুনবে ওরা দেখবে যে না, কার পার্কের পাশে মোর কনভিনিয়েন্ট, মানে ওখানেই মানে পরে সেট আপটা গেছে। হ্যাঁ, দুইটা নাম বলে মানে কনফিউজ করে। সো এটাই আর কি ডিস্ট্র্যাক্টর টেকনিক বলে এটাকে। হ্যাঁ, যে তোমার মাল্টিপল লোকেশনে কথা বলবে, পরে যে কোনো একটা কনফার্ম করবে, এখন তোমার বুঝতে হবে কোনটা বলছে। এখন তুমি যদি রাইট অ্যান্সারের জন্য বসে থাকো, যখন লেক বলবে লেক লেখা দিয়ে আসবা, কিন্তু আসলে তুমি যখন অ্যানালাইজ করবা জিনিসটা শুই না বুঝবা, তখনই তো দেখবা যে না, লেক আনসার না। সো এটা হলো গেল ডিস্ট্র্যাক্টর টেকনিক, এটা সবচেয়ে কমন টেকনিক যেটা তুমি পাবাই লিসনিংয়ে। হ্যাঁ, সো এটা তোমার একটু অ্যাওয়ারনেস থাকলেই হয়, তখন তুমি বুঝতে পারবে এই যে এখন ডিস্ট্রাক্টর মারছে। তো যাই হোক, আমরা মাল্টিপল চয়েসে চলে যাই। হ্যাঁ, কারণ পার্ট টুতে মাল্টিপল চয়েস থাকে, এটা একটু ট্রিকি হয়। সো এটা নিয়ে আমরা এখন কথা বলি। সো পার্ট টুতে দেখা যায় যে মানে অনেক সিম্পল, মানে মানে কি বলবো, মানে মাল্টিপল চয়েসের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এবিসি 3টা অপশান দেয়, এটা থেকে যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে হবে, বা 2-3টা সিলেক্ট করতে হবে হয়তো, বা এ থেকে ই বা এ থেকে জি পর্যন্ত অপশান দিচ্ছে। হ্যাঁ, এই দুই টাইপেই মাল্টিপল চয়েসটা হয়। সো এখানে প্যারাফ্রেজিংটা হলো মেইন ইস্যু। সো মানে যখন মানে অপশনগুলো স্ক্রিনে থাকে, মানে সবগুলোই প্যারাফ্রেজ থাকে, আর অডিওর মধ্যে সবগুলোই মেনশন করা থাকে। সো এই কারণে চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় যে কোনটা আসলে রাইট। সো মাঝে মাঝে দেখা যায় যে মানে বলা আছে দ্য সার্ভিস ইজ ফ্রি, কিন্তু তোমার স্পিকার বলছে যে দেয়ার ইজ নো চার্জ ফর দিস। সো এইটাই হলো প্যারাফ্রেজিং, যে একটা সেন্টেন্স আমরা 5-7ভাবে বলতে পারতেছি, অর্থ সেম রেখা। সো এই প্যারাফ্রেজিংটা থাকবে, প্রত্যেকটা মাল্টিপল চয়েসের অপশন প্যারাফ্রেজ করা থাকবে, আবার অপশনগুলো স্পিকার কিন্তু মেনশন করছে। সো কোনটা অ্যাকচুয়াল রাইট অ্যান্সার এটা আমাদের বুঝতে হবে, এটা বোঝার জন্য আমাদের প্যারাফ্রেজিংটা বুঝতে হবে। আর কিওয়ার্ড হাইলাইটিং আমার এখানে করতে হবে। সো ইউজ দ্য রাইট ক্লিক হাইলাইট টুল on the most important word of each option, and this keeps your mind focused on the differences between the choices while you listen. Our process of elimination, so if you hear you know
reason why an option is incorrect. Use the mental process of elimination. So in the computer based test you cannot cross out, like paper based we used to cross out, you cannot cross out, so you have to mentally cross out. Okay. And that's a good thing, it keeps your mind active. So আমরা মানে রাইট আনসারটা না শুই না, আমরা এলিমিনেট করতে থাকলাম রং অ্যান্সার যখনই পাচ্ছি, আমার অপশনও কমতেছে, আমি আরও ফোকাসড হইতেছি টেস্টের জন্য। সো ওভারঅল পার্ট টু এটাই। সো আর মানে আমরা পার্ট থ্রি নিয়ে এখন কথা বলবো, এরপরে আমাদের ক্লাসটা ওভার। সো আমি খুব কুইকলি মানে পার্ট থ্রিটা কাভার করতেছি। সো পার্ট থ্রিটা কি? সো পার্ট থ্রিটা হলো ডিসকাশন বিটুইন 2 or 4 পিপল, পডকাস্টের মতো, সোজা কথা একটা পডকাস্ট মাল্টিপল স্পিকার টাইপের। সো এটা এডুকেশনাল একটা কনটেক্সট হবে বা একটা ট্রেনিং কনটেক্সট হবে। কমন সিনারিও হলো দেখা যাচ্ছে একটা টিউটার বা একটা প্রফেসর স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলতেছে, গ্রুপ অফ স্টুডেন্ট কোনো রিসার্চ প্রজেক্ট প্ল্যান করতেছে, এরকম। সো ডিফিকাল্টিটা কই আসে? ডিফিকাল্টিটা আসছে যে মাল্টিপল স্পিকার কথা বলতেছে, সবার ওপিনিয়ন বুঝা, আইডেন্টিফাই করা ওদের কেটা অ্যাগ্রি করছে, কেটা ডিসঅ্যাগ্রি করছে, কে পার্শিয়ালি অ্যাগ্রি করছে, কে নতুন কাউন্টার আর্গুমেন্ট দিছে, কে মানে নতুন প্রেফারেন্স সাজেস্ট করছে, নতুন ডিসিশন দিছে, নাকি কেউ ডিসঅ্যাগ্রি করতেছে থিওরিটার সাথে, না কেউ স্ট্রংলি অ্যাগ্রি করতেছে, এইগুলা বুঝা। বুঝতে পারছো? সো কম্পিউটার বেস সিস্টেমে আনসার করার সময় দেখা যাবে একটা ম্যাচিং কোয়েশ্চেন্সের ক্ষেত্রে একটা গ্রিড আসবে। তো ওই গ্রিডে তুমি রাইট সেলে ক্লিক করে করে মানে লিস্ট অফ আনসার বা ড্রপ ডাউন মেনু থাকবে, তোমার দিতে হবে। সো এখানে স্পিকার হয়তো বা বলতে পারে আই সি ওর পয়েন্ট বাট। সো এটার মানে কি? আই সি ওর পয়েন্ট বাট মানে কি পার্শিয়ালি ডিসএগ্রি করতেছে বা নতুন একটা কাউন্টার এগ্রিমেন্ট ইন্ট্রোডিউস করতেছে, বা বলতে পারে আই কুডেন্ট এগ্রি মোর, এটার মানে কি স্ট্রংলি এগ্রি করছে। বা বলতে পারে দ্যাটস আ বিট অফ আ স্ট্রেচ, এটার মানে কি? মানে ও স্কেপটিক বিষয়টা নিয়ে বা ডিসএগ্রিমেন্ট করতেছে থিওরিটার সাথে। বা বলতে পারে উই শুড প্রবলি স্টিক টু, মানে সাজেস্ট করতেছে ও নতুন একটা ডিসিশন। সো আমাদের এইগুলাই বুঝতে হবে। সো আনলাইক পার্ট ওয়ান অ্যান্ড টু, মানে which focuses on factual information, part 3 often tests the ability to understand speaker's attitude. This involves listening for tone, emphasis, specific vocabulary that signals how the speaker feels about the topic. সো তোমার টোটাল মানে স্পিকারের কি টোন ইউজ করতেছে, কি এমফাসাইজ করতেছে, কি ভোকাবুলারি ইউজ করতেছে, ও কেমন ফিল করতেছে, এইগুলো বুঝো নাকি। সো অ্যাগ্রিমেন্ট হলে অ্যাজ আই মেনশন মানে এক্স্যাক্টলি, অ্যাবসোলুটলি, আই ওয়াজ থিঙ্কিং দ্য সেম থিং, এই টাইপের কথাই বলবে। ডিসঅ্যাগ্রিমেন্ট হলে অ্যাকচুয়ালি, আই এম নট শিওর, বা আই এম নট শিওর দ্যাটস রাইট, বা অল্টারনেটিভলি, এগুলো ইউজ করবে। আর ইনডিসিশনে ভুগলে তখন আই উইল হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট, বা ইটস আ পসিবিলিটি, আই সাপোজ, এই টাইপের ওয়ার্ড ইউজ হয়। ক্লিয়ার? সো আমরা এই জায়গায় মানে বোঝার জন্য কী করতে পারি, কম্পিউটার ইন্টারফেসে আমরা নোট টুল ইউজ করতে পারি। নোট টুল দিয়ে আমরা লেখা দিতে পারি সেটা একটা মেল, এটা একটা টিউটার, এটা একটা ফিমেল, এটা একটা স্টুডেন্ট, এইভাবে এরকম কিছু স্মল স্মল নোট নিতে পারি। দিস প্রিভেন্টস দ্য কনফিউশন ওয়েন আ কোয়েশ্চেন আস্ক স্পেসিফিকলি অ্যাবাউট আ পার্সনস opinion. The navigation bar at the bottom remains a vital tool. So if decision moves too quickly and question is missed, candidate should immediately move to the next to avoid a domino effect or the snowball effect. একটা ভুল হয়েছে, ওই যে বাংলাদেশে যেভাবে আউট হয়ে যায় ক্রিকেট টিম, একজন গেছে সব যাইতেছে, ওইটা হওয়া যাবে না। হ্যাঁ, একটা কোয়েশ্চেন তোমার মিস হয়েছে বা একটা উইকেট চলে গেছে, নেক্সটগুলো তোমার আরও অ্যাটেন্টিভ হইতে হবে। হ্যাঁ, ওইটা বাদ দিয়ে মুভ অন করে ফেলতে হবে। সো দ্য সিনোনিম ট্র্যাপ, the last thing about this thing. So মানে কারেক্ট আনসারটা ফ্রিকুয়েন্টলি হাই লেভেল সিনোনেম হয় স্পোকেন ওয়ার্ডের। হ্যাঁ, সো অডিওতে মেটিকুলাস মেথোলজি বললে করসপন্ডিং অপশন থাকবে যে কেয়ারফুলি প্ল্যান রিসার্চ। সো আমাদের এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে। সো আমার সেকশন 3 যদি পার হতে চাই, আমার অ্যাক্টিভ ট্র্যাকিং করতে হবে, আমার 4টা স্পিকার কে কোনটা আইডেন্টিফাই করতে হবে, ক্যারেক্টারগুলো ডিস্টিং করতে হবে, কে কি বলতেছে, কে কি সাজেশন দিতেছে, কে এগ্রি করতেছে, কে ডিসএগ্রি করতেছে, কে কি। চারজন স্পিকারই থাকে ওই জায়গায়, মানে পার্ট থ্রিতে সবসময় তো চারজন স্পিকার না, থাকে না। 2 থেকে 4 জন, এটা এখন ডিপেন্ড করে তোমার কপালের উপরে। হ্যাঁ। মাঝে মাঝে লিসনিংয়ে ম্যাপও থাকে না, সব কিছু ডিপেন্ড করে তোমার কপালের উপরে। বা মাঝে মাঝে ম্যাপও থাকে, ডায়াগ্রামও থাকে। সো আমরা লিসনিং
মানে 3 পর্যন্ত কভার করছি, ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস কভার করছি। কালকে সেকশন 3 একটা রিক্যাপ দিব। সেকশন 3টা মানে খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে দিছি, তো সেকশন 3 একটা রিক্যাপ দিব। সেকশন 4 নিয়ে কথা বলবো, আর ওভারঅল আবার পুরো জিনিসটা একটা রিক্যাপ দিব। আর এখন তোমার আমি কিছু রিসোর্সেস দিব, কিছু ইউটিউব চ্যানেল, ওইসব ভিডিও কনজিউম করবা, একটা বই দিব, এটা পড়বা, আর তোমার যে লেকচারগুলো কভার করছি এগুলো দিব, তুমি দেখবা। আর একটা আমি তোমাকে লিঙ্ক দিব অনলাইন মক টেস্ট দেওয়ার জন্য। ওই লিঙ্কে ঢুকে আজকে 2টা লিসনিং টেস্ট দিবা। আর আজকে মানে কি, আজকে একটা দিলা, কালকে সকালে একটা দিলা, আমাদের ক্লাস হওয়ার আগে আমার 2টা লিসনিং মক টেস্ট দিয়ে দিতে হবে। আর আমরা সমস্যা নেই, কালকে রেস্ট অফ দ্য থিং কভার করে আমি তোমার টাইপিং প্র্যাকটিসের জন্য 2টা ওয়েবসাইট দিব, প্যারাফ্রেজিং প্র্যাকটিসের জন্য গ্রামারলিটার প্যারাফ্রেজিং টুলটা দিব। সো এগুলো দিয়ে তোমার আপাতত হয়ে যাবে, হ্যাঁ। সো যে লিঙ্কটা দিব ওখানে তোমার গুগল আইডি দিয়ে লগ ইন করে তুমি মক টেস্ট দিয়ে দিতে পারবে। আর না বুঝলে আমার কল দিও, ঠিক আছে? ওকে, টেক কেয়ার, বাই বাই।